할 수 있어요. 갑자기 사람들을 맛보 봐서 만난 것이지요. 예. 네. Ừ. Cái câu đầu tiên ấy thì em có thể dịch như sau. Khách đến nơi thấy thông báo tạm thời nghỉ hoạt động nên đành quay về. Thì ở đây ừ, đó là câu đầu tiên ạ. câu tiếp theo, 유인, 무인, 계산 때 화면은 모두 켜져 있었으나 출입구가 카드로 막혀 안으로 돌아갈 수 없었다. 계산 때. Cái chủ ngữ ở đây là 유인, 무인, 계산 때 화면. Từ cái hình ảnh của cái bàn 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 tính mà chỗ không có người và chỗ có người ấy, thì tất cả, vì tất cả có cái ô tô kia cho đang được mở tất cả ra ấy, nhưng mà thế nhưng mà cái cửa ra vào ấy thì cái thẻ bằng ra vào thì bị đóng, cái thẻ ra vào ấy thì nó lại đóng ở cái chỗ cửa ra vào nên Phát không thư là thể. xe đẩy anh. Khát thư à? Phát thư, à, dạ. à không phải là cái khát Không thư phải là khác đẩy nhỉ. anh. Cái xe, thế nhưng mà cái ở cửa ra vào ấy thì đã bị ngăn chặn bằng những cái xe để hàng ấy nên không thể vào bên trong được. 한 시민은 아, 식료품. 잠깐만. 여기 네. 한국어에서 발길을 돌렸다라는 말도 아주 자주 쓰는 표현이에요. 그러니까, 예를 들면 내가 도서관에 가려고 갔어요. 그런데 오늘 휴일이네? 그래서 돌아오다. 이렇게 돌아오다란 말을 발길을 돌렸다라고 많이 써요. 발이 가는 길, 발이 가는 길대로 다 가지 못하고 돌아왔다라는 뜻이에요. 예. 네. 다음에 한 시민은 식료품 판매가 중단된 것은 알고 있었지만 가위나 칼 같은 생필품이라도 살 수 있을까 싶어 했다며 허탈해 했다. Thì một cái người dân ở đây cho biết rằng là Ờ, cái việc mà biết đang biết là đang tạm dừng bán các mặt hàng thực phẩm nhưng mà vẫn đến đây với một cái hy vọng ít nhất cũng có thể mua được những nhu yếu phẩm như là kéo hay là dao. Người này thì đã bày tỏ sự hụt hẫng và thất vọng. Từ mà hô thay he hét em tra nó là giống như là mệt mỏi đuối sức á, mà Ừ. vừa mệt, giống như là một một cái người dân á, vừa mệt vừa đói là Vừa mệt vừa gì. đói thì nó cũng có nghĩa là hụt hẫng đó, và Thật. bày tỏ Dạ. sự thất vọng đó. Dạ. Hụt hẫng. Ừ. Hụt hẫng và thất vọng. Dạ. 예, 좋아요. 여기 왜 식료품 판매는 중단됐는데 다른 건 살 수 있다고 생각했을까요? 네, 있어요. 왜? 어, 그, 자, 왜? 식료품은 신선해야 돼요. 그죠? 오래 가지고 있을 수 없어요. 왜냐? 하루나 이틀 더 오래 있으면 이제 식료품은 상하기 때문에 지금 이 홈플러스는 사람들이 공장이나 이런 데서 물건을 가져다 주지 않기 때문에 식료품은 이제 판매가 중단됐다고 알고 있었는데 가위나 칼 같은 생필품은 상하는 게 아니잖아요. 오래 놔둬도 문제가 없으니까 그건 살 수 있겠지라고 생각하고 왔다는 거지요. 네.
네, 다음 거는 13일 오전 11시께 서울 홈플러스 강서점에는 사전 안내 없이 문을 닫는 매장을 찾는 시민들의 발걸음이 이어졌다. Thì vào khoảng 11 giờ sáng ngày 13 thì tại chi nhánh Homeblot sư Kang So tại tại Kang So ấy, ở cái quận Kang So ấy thì nhiều người dân thì vẫn liên tục tìm đến các cửa hàng đã đóng cửa mà không có thông báo trước. Em sẽ đọc đến đoạn này ấy. Thì ở trong đoạn này thì có anh chị nào chưa biết từ mới nào không ạ? Hay là cái cái đoạn em vừa dịch ấy có sai sót ở đâu? Anh chị có thể bổ sung và trao đổi thêm. 예, 여기는 그 11시 깨라는 표현은 여러분 알겠죠? 쯤, 11시쯤 아니면 또 한자로는 11시 경 이렇게 써요. Được. 네, 11시 경, 11시 깨, 11시쯤 다 같은 의미예요. 어, 사실 저는 그 경 아니면 쯤 자주 보이는데 깨는 처음 보인 것 같아요. 그래요? 네. 어, Đoạn tiếp theo chắc là mời 또, chị Khắc ạ. 마지막에, 네. 그 발걸음이 이어졌다. 그죠? 앞에 우리는 발길을 돌렸다 있었잖아요. 여기도 시민들의 여기는 이제 발길이라고 하면 방향을 나타내요. 방향. 근데 여기는 발걸음은 그냥 방향 없이 막 걷는 거니까, 사람들이 많이 찾아왔다. 이런 이야기죠. 발걸음이 이어졌다. 시민들이 계속 찾아왔다. 그런 의미죠. 네. 그 다음에 네, 다른 이제 다음 누가 다른 또 좀 분이 해보세요. 네, 한번 해보세요. 도전해보고 싶으신 분을 자, 한번 짱, 해보세요. 짱미, 짱미 씨, 이거 잘 누군지 모르겠지만 한번 해보시겠습니까? 아, 네, 선생님. 근데 저 핸드폰이 거기 세 번째 칸이 갈아주고 있어서 저 두 칸밖에 안 보여. 아, 그래요? 네. 그러면 옆에 ONT 반. 네, 안녕하세요. 죄송하죠, 잠시만요. 네, 두 번째 칼 읽으면 되죠? 예. 네, 홈블루스는 이날 갑작스럽게 휴업을 발표했다. 이날 오전 10시께 홈블루스는 운영 자금 고갈과 시설 유지, 관리의 어려움으로 당일부터 대형마트 임시 후업에 돌입한다고 밝혔다. 그러나 이날 오후까지도 홈플러스 공식 누리집에는 매장 수십 개가 여전히 영업 중으로 표시돼 시민들의 혼란은 부추겼다. 음. 어, 예. vào cái vào 번역할까요? 아니면은 선생님 설명해 주실래요? 한문 뭐 번역해 보세요. Vào ngày hôm đấy thì Home Plus có đột ngột thông báo là ừm, ừm, đóng cửa và vào khoảng cùng ngày hôm đó vào khoảng tầm 10 giờ thì ừm, ờ,
어디 문제가 있나요? 죄송하지만 고갈은 무슨 예, 뜻인지. 고갈은 다 뭐 써가지고 남는 게 없다. 이게 거의 이제 없다. 운영 자금, 자금은 돈이겠죠? 네. 홈플러스를 운영할 돈이 다 떨어졌다. 한자어로 고갈됐다라고 써요. Em thấy là cái chỗ này là nó không có còn kinh phí để duy trì cái việc kinh doanh của mình nữa ấy. Dạ vâng. Cạn kiệt vốn hoạt động á chị. Ừ. Vào khoảng 10 giờ cùng ngày hôm đó thì họ đã cho biết là đã đình chỉ cái việc kinh doanh tạm thời ở tất cả những cái siêu thị lớn từ ngày hôm nay do có khó khăn trong việc quản lý và duy duy trì cái cơ sở và do bị cạn kiệt vốn hoạt động. Thế cũng cùng ngày cũng trong ngày hôm đấy thì đến tận buổi chiều tất cả ờ, vài chục cái trang trang web trang chủ của những cái cửa hàng thuộc cái cái siêu thị Home Plus thì vẫn vẫn để vẫn để là đang hoạt động làm cho mọi người làm cho mọi người dân bị ừm, bị hỗn loạn, bị rối á. Thôi chỗ này mà dịch là hỗn loạn thì không đúng nữa, chắc là bị rối, bị Hoang mang á chị. vâng vâng, hoang Làm mang. dấy lên sự hoang mang. Là xong rồi đúng không ạ? 네, 예, đúng rồi. 네, 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 다 선생님 문, 다 했습니다. 예, 예. 여기 좀 어려울 수도 있겠네요. 홈플러스는 이날 갑작스럽게 휴업을 발표했다. 휴업과 폐업은 다르죠. 네. 휴업은 우리가 일이 있어서 얼마 동안 잠시 문을 닫겠습니다 하는 거고, 폐업은 이제부터 장사 안 해요 하는 거예요. 실제 지금 홈플러스는 거의 폐업 수준에 와 있어요. 그런데 발표는 휴업이라고 발표했다는 거죠. 이날 10시께 홈플러스는 운영 자금, 회사를 운영할 돈이 없고 시설 유지, 관리도 어려워서 당일부터, 당일이 언제예요? Chiều 그날이요. 해당하는 날이에요. 해당하는 날. 당이란 말은 해당하는 날. 보통 여기에 밑에 뭐 7월 뭐 10일 이렇게 썼거나 하면 그 10일이라는 뜻이고, 해당하는 날, 당일부터 대형마트 임시 휴업에 돌입한다. 돌입은 용감하게 들어간다는 뜻이에요. 돌진, 돌입, 뭐 이렇게 써요. 돌파, 돌입한다는 어디로 들어간다는 뜻이에요. 그러나 이날 오후까지도 홈플러스 공식 누리집에는 홈페이지에는 매장 수십 개가 여전히 영업 중으로 표시됐다는 거예요. 즉, 엉망이라는 거죠. 이 온라인, 오프라인 이런 게 잘 안 되고 있어서 엉망이 돼서 시민들이 더 혼란에 빠졌다. 시민들을, 시민들의 혼란을 더 부추기다는 이렇게 더 올리다라는 거예요. 더 혼란스럽게 만들다. 그러니까 좀, 홈플러스 직원들이, 본부 직원들이 정신 차리고, 뭐, 에, 온라인 누리집도 잘 관리하고, 연락도 직원들한테 잘 하고, 이런 걸 잘 했다면, 시민들이 그래도 좀 혼란스럽지 않고 그럴 텐데, 모든 게 엉망이다. 그런 걸 지금 여기서는 쓰고 있네요.
우리가 좀 늦게 시작했으니까 원예나 씨가 한 조금만 더 읽고 마칠까요? 네, 네. 거기, 이거를 한 문단 다 해야 된다. 하고 싶은 만큼만 하세요. 너무 네, 기니까. 알겠습니다. 휴업이 사전에 고지되지 않아 현장 직원들도 출근한 뒤에야 사실을 파악한 것으로 알려졌다. 강서점 매장 내부에서는 직원 몇 명이 남은 물품을 정리하고 있었고, 매장 밖 고객 서비스 센터에서는 유니폼을 입고 직원들이 현장을 찾은 손님들에게 휴업 사실을 안내하느라 분주한 모습이었다. 예. 네, 여기까지 예. 하겠습니다. 근데 원예나 씨 아주 그 억양이 좋네요. 아주 아, 잘 읽네요. 감사합니다. 네, 전혀 외국인 같은 느낌이 없어요. 아주 아, 잘하시네. 감사합니다. 음, cái việc cái việc nghỉ cái việc nghỉ đóng cửa này hoàn toàn không được thông báo trước, và sau khi mà nhân viên đến đi làm rồi á, thì mới nắm được cái thông tin này. Thì không, thông tin này được cho biết là như vậy. Ở cái bên trong của cửa hàng ở bên trong cái cửa hàng siêu thị ở ở Hàng Xói, ở khu vực Hàng Xói, thì chị đang còn một vài nhân viên còn đang sắp xếp chỉnh lý lại những cái mặt hàng còn lại. Bên ngoài cửa hàng thì ở cái khu vực trung tâm hướng dẫn, trung tâm chăm sóc khách hàng, thì một vài nhân viên vẫn đang còn mặc đồng phục, và phải nói cho những cái khách hàng biết được cái sự thật là đã đóng cửa, đã nghỉ rồi. Thì những cái hình ảnh này được 혹시 분주하다 무슨 뜻인지. 분주하다, 바쁘다. À, thì mọi người có thể nhìn thấy được cái khung cảnh rất là bận rộn của những nhân viên đang còn lại. Một người thì đang sắp xếp và chỉnh lý những đồ vật, những hàng hóa đang còn lại, và người thì đang hướng dẫn cho những cái khách hàng đang tìm đến với việc là cửa hàng đã đóng cửa. 네, 여기까지 네, 했습니다. 예, 아주 잘하시네요. 고지, 휴업이 사전에 고지되다. 이것도 한자어지 알려지다, 통보되다. 이런 이야기죠. inform. 사전에 알려지지 않아서 현장 직원들도 출근한 다음에서 알았다는 거예요. 그러니까 위에 그 사장이나 몇몇 사람들만 결정을 하고 직원들한테는 이야기도 안 한 거죠. 제가 알기로는 강서점이 본부예요, 본부. 홈플러스 본부가 강서점일 거예요. 몇몇 직원이 남은 물품을 정리하고 매장 밖 고객 서비스 센터에서는 유니폼을 입은 직원들이 현장을 찾은 손님들에게 안내하느라, 느라라는 표현은 여러분 많이 들었죠? 뭐뭐 계속 하고 있다는 거죠. 그래서 분주한 모습이었다. 바쁜 모습이었다. 음, 예, 뭐, 쪽씨 어떻게 더 할까요? 여기까지 할까요? 오늘 여기까지 하면 되는 것 같아요. 양이 좀 많아서. 네. 예. 그리고 선생님도 일찍 쉬실 필요가 있을 것 같아요. 예, 지금 우리 홈플러스 사태가, 에, 여러분 JTBC 사태도 들어봤나요? 중앙일보 JTBC. JTBC는 텔레비전 방송이죠. 거기도 지금 났어요. 아, 그리고 홈플러스도 마찬가지고, 이렇게 경영하는 사람들이 아마 롯데도 거의 그렇다는 이야기 들었고, 롯데. 에, 경영을 잘 못하면 그 밑에 많은 직원들이 아주 힘들게 돼 있잖아요. 특히 홈플러스는 이 물건을 만들어서 납품하는 사람들도 많이 있고 배달하는 사람들도 많고 그 안에 들어가서 상점을 하는 사람들도 많아서 굉장히 많은 사람들한테 지금 피해를 주고 있어요. 안타까운 현실입니다.
저 위에 사장이나 이런 사람들은 뭐 잘 살겠죠. 그래도 참, 아, 제일 힘든 어떻게 사람은 직원이죠. 예? 제일 힘든 사람은 아마 직원들이죠. 직원도 직원이지만 이 거기에 들어가 있는 가게 입점 업체들, 납품하는 사람들, 지금 시골에서 내가 뭐 과일 가게를 해가지고 납품을 했는데 돈을 못 받고 있어요. 그러면 맞아요. 어떻게 다 뭐 망하는 거죠. 지금 그런 사람들이 아주 많아요. 안타까워. 경제가 너무 안 좋아진 건가요? 뭘 때문에 그런 그, 건가요? 그런데 쿠팡이나 이런 데는 뭐 욕먹지만 잘 하고 있고 이마트 잘 하고 있고 그러니까 잘 하는 데도 있고 엉망인 데도 있는 거예요. 그러니까 경영하는 사람이 에, 자기가 버는 돈을 어떻게 쓰고 그런 여러 가지 다 관련이 있겠죠. 여러분들도 나중에 큰 기업인들이 되면 밑에 일하는 사람들 많이 생각해 주세요. 네. 경제 위기까지는 아직 아니죠. 경제 위기는 아니죠. 왜냐하면 지금 한국이 내년도 예산을 올해보다 엄청나게 많이 늘렸어요. 즉, 지금 기업들이 내는 세금이 올해 엄청 불어나게 생겼어요. 물론 모든 기업이 돈을 버는 건 아니지요. 뭐 삼성이나 SK 하이닉스나 뭐 몇몇 기업들이 워낙 많이 버니까 세금을 많이 내고 또 지금 AI로 굉장히 전 세계가 빠르게 변화하고 있는데 거기에 잘 못 따라가면 망하는 거예요. 사람들이 이제는 홈플러스나 다른 것도 사람들이 직접 그 마트에 잘 안 가잖아요. 힘들고 시간 낭비하고 하니까 그냥 온라인으로 다 한단 말이에요. 거기에 빨리빨리 잘 대처하는 곳은 쿠팡이 그런 걸 잘했잖아요. 그러니까 그런 데는 돈을 버는 거고, 그냥 옛날처럼 오세요, 여기 우리 마트에 오세요, 이렇게 하는 데는 망해 가고 있는 거예요. 그러니까 사회의 변화에 얼마나 빨리빨리 잘 적응하느냐에 특히 큰 기업들은 아주 중요한 것 같아요. 어, 지금 저기 강남에 큰 롯데 빌딩도 있고 하는데 거기도 지금 돈이 없어서 망하기 직전이라는 말이 있어요. 그러니까 기업들이 옛날 방식으로만 계속하면 하는 순간에 망해요. 사람들 영어로 트렌드라고 하잖아요. 유행이 막 바뀌니까 그걸 미리 예상을 못하면 어제까지 잘 가다가 오늘부터 안 가. 그럼 망하는 거예요. 하여튼 우리 여러분들 중에 큰 기업인이 나오기를 바라고 그러면 제발 여러분 그 기업인 나오면 나만 잘 살면 안 되는 거고 같은 식구라고 생각하고 많은 사람들 배려하는 그런 멋진 기업인이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 감사합니다, 수고하셨습니다. 선생님. 예. 아, 고맙습니다. 네, 또 별일 뵙겠습니다. 없으면 내일도 보나요? 네, 내일 봬요. 네. 난 내일도 올게요. 네, 감사합니다. 네. 누가 이걸 할지 모르는데, 한겨레 신문에서 혹시 누구라도 읽어보고 의미가 있고 읽으면 좋겠다고 하는 거 있으면 골라와도 될 것 같습니다. 네, 네. 내일, 알겠습니다. 내일 알겠습니다. 뵐게요. 네, 내일 감사합니다. 뵙겠습니다. 안녕히 주무세요. 예. 안녕히 주무세요.